بسم اللہ الرحمن الرحیم FM 804 کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے بہر رہنے والے پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ آج 16 ستمبر 2025 باروز منگل۔ آج کی اہم خبریں میں کوشش کرتا ہوں۔ آج اہم دن ہے کیونکہ آج منگل اور عمران خان کی بہنیں جو ہیں عمران خان سے ملاقات کرتی ہیں، تو آج علیمہ خانم اڈیالہ کے بہر موجود ہیں، اور علی امین گڈھا پور ایک بار پھر جو آج ہے وہ اپنی کے پی کے نمائندوں کے ساتھ اڈیالہ کے بہر موجود ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا جو پریشر ہے لگتا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا آگے چل کر اس خبر کو آپ سے شیئر کر سکوں۔ دوسری خبر کہ آج کل لندن جو ہے پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں جو ان کے حوالے سے مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، پوری دنیا میں مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ یہ کیا خبر ہے؟ کوشش کروں گا آگے چل کر آپ کو اس سے بھی کچھ ڈیٹیل شیئر کر سکوں۔ اور تیسرے پوائنٹ پر جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کل علی پور میں پہنچی تھی، تو وہاں کیا صورتحال رہی، لوگ کتنی غصے میں تھے، میں کوشش کروں گا اس پر کچھ بات ہو۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بڑے بڑے فیصلے ہوئے، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے بھی فیصلہ ہوا۔ میں کوشش کروں گا، اور جو وکلا ہیں وہ سارے چیف جسٹس جو ہے جہانگیری صاحب ان کے ساتھ ان کی ہمدردی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو اس حوالے سے کیا ہوا میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کو بتا سکوں۔ تو سب سے پہلے میری آپ سے وہی ریکویسٹ کہ آپ نے میرے ساتھ جڑا رہنا ہے، ہو سکے تو مجھے سبسکرائب کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ کامن ویلتھ میں جو پاکستان کے الیکشن کے بارے میں رپورٹ لیک ہوئی ہے، بڑا چرچا ہے، بہت کچھ ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ ڈیٹیل شیئر کر سکوں۔ کامن ویلتھ نے پاکستان انتخابات میں دھاندلی چھپانے میں مدد کی۔ عالمی جریدے دی ٹیلی گراف کی کامن ویلتھ کی لیک رپورٹ پر سٹوری، عالمی جریدے ٹیلی گراف کے عالمی جریدے نے اس پر سٹوری کی ہے۔ وہ آگے کیا لکھتے ہیں؟ لیک ہونے والی رپورٹ کے مطابق فوجی حکومت نے 2024 کا انتخاب عمران خان کی پی ٹی آئی پارٹی سے دھاندلی اور ووٹر کی ہیرا پھیری کے ذریعے چرا لیا۔ اب سنتے جائیں۔ دولت مشترکہ پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اس نے پاکستان کی فوجی حمایتی یافتہ حکومت کے ساتھ ملی بھگت کر کے 2024 کے عام انتخابات میں وسیع پیمانے پر کی گئی دھاندلی کو چھپانے کی کوشش کی۔ دولت مشترکہ سیکریٹریٹ عام طور پر اپنے رکن ممالک کے انتخابات کی نگرانی کے لیے ایک آزاد مبصر کے طور پر کام کرتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے فروری 2024 کے الیکشن میں پاکستان میں 13 رکنی مبصر وفد بھیجا تھا، لیکن اپنی 70 سالہ تاریخ میں پہلی بار دولت مشترکہ نے مشاہداتی رپورٹ شائع کرنے سے گریز کیا، اور اس کے برعکس انتخابات کی شفافیت اور پاکستان کے جمہوری عمل کی تعریف کی۔ اب سامنے آنے والی رپورٹ جو کہ پہلے دبا دی گئی تھی، یاد رکھیں کہ پہلے دبا دی گئی تھی، میں واضح طور پر وسیع پیمانے پر انتخابی دھاندلی اور انسانی اور سیاسی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں آزادی اظہار رائے وغیرہ شامل ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ اب سامنے آنے والی رپورٹ جو کہ پہلے دبا دی گئی تھی میں واضح طور پر وسیع پیمانے پر انتخابی دھاندلی اور انسانی سیاسی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی، جن میں آزادی اظہار اجتماع اور انجمن سازی
शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फौजी पुष्ट पनाही रखने वाली हुकूमत ने इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई को मुनसिफाना इंतखाबी मुहिम चलाने से महरूम रखा, उम्मीदवारों को आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने पर मजबूर किया और पार्टी को इसका इंतखाबी निशान इस्तेमाल करने से भी रोक दिया गया। मुबस्सिर टीम ने बताया है कि हुकूमती फैसले इस बार एक जमात को गैर मजहबी और महदूद इंतखाबी मैदान में धकेलते रहे। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट जो अभी ये लीक हो चुकी है, तो इसका तज़किरा है इस यानी कॉमनवेल्थ का जो ऑफिस है, आप नहीं जानते तो मैं बताता चलूं, या आपको पता होगा कि बरतानिया में है। वहां पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो कोशिश भी करेंगे कि वहां प्रोटेस्ट वगैरह हो सके इस हवाले से। यानी इसमें सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो खुलकर आ गया है सामने। आगे और आपको बताता चलूं कि आपने मेरे साथ जुड़ा रहना है कि आज का लंदन मरकज़े निगाह वो क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि कल मैंने खबर दी थी आपको कि मियां साहब लंदन रवाना हो गए हैं। तो मियां साहब लंदन पहुंच चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पहुंचने वाले हैं, यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी लंदन पहुंचने वाले हैं और वहां पर बड़े मामलात होने हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है अब तकरीबन 74 डेज या 73 डेज बाकी हैं एक्सटेंशन के हवाले से। तो ये सब कुछ वहां डिस्कस होगा। यानी पहले मरी में जो प्लान था वो नाकाम हुआ, एक्सपोज हुआ, उसके बाद अब लंदन में ये मामला सेट होने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए काबिल यानी नजर होगा या मरकज निगाह होगा लंदन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पहुंच रहे हैं। कासिम, सलमान और जमैमा खान, कोशिश होगी उनकी कि ट्रंप से मुलाकात हो जाए। ये खबरें भी आ रही हैं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भी कोशिश में है कि किसी तरीके से उनकी मुलाकात हो। पाकिस्तान के मिलिट्री के लोग भी वहां, उनकी भी खबरें हैं, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी, उनकी भी मौजूदगी वहां और मुलाकात की कोशिश। और ये तमाम खबरें आप वहां पे यानी मिलेंगी, देखने को मिलेंगी कुछ दिनों के लिए। आप देखिएगा कि जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो लंदन में ही तय होगा, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि अमेरिका पाकिस्तान का मुस्तकबिल सेट करता है, तो इसमें कुछ ना कुछ किरदार जो है वो बरतानिया का भी जरूर होता है। तो आजकल मियां साहब पहुंचे हुए हैं, जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं पाकिस्तान के वजीर आजम, वो इस वक्त कतर गए थे अरब समिट में, तो वहां से वो पाकिस्तान लौटे नहीं है। हो सकता है कि किसी मेडिकल के सिलसिले में, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, कि वो भी लंदन रवाना हो जाए। और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कि आजकल सलाब जदगान का दौरा कर रही हैं, उनकी दाद रसी करने की कोशिश कर रही है उनकी, तो वो भी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद लंदन रवाना हो जाएं। तो वहां बैठकर सारे मामला सेट करने हैं मुस्तकबिल के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से। तो आगे चलकर देखते हैं कि क्या बनता है आगे। और वहां जिस जगह आपने सुन लिया कि जहां कैंप लगाया गया था, क्योंकि ये प्लांटेड लोग, जो बैरक कुरैशी है वो तो चूना लगाती है, जो डिटेल वजीर आला को यानी उन्होंने दी वो बिल्कुल गलत, इस पर भी यानी तबसरा होना चाहिए। लेकिन जो मेन इशू है उससे हटकर वजीर आला को ये ब्रीफ किया गया। तो अब जो सूरत हाल थी वहां, यानी कल जो सूरत हाल थी वहां, लोग बड़े गुस्से में थे। एक जगह पे कैंप लगा हुआ था, तमाम पब्लिक इकट्ठी हो गई और फिर पुलिस ने उनको यानी तशद्दुद किया, पीछे धकेला, तो ये लोग जो है फिर तप गए। आगे और बताता चलो आपको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से दरखास्त पर समाअत थी। 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और अब खबर आ रही है कि उनको काम से रोक दिया गया है। तो इस हवाले से जो वकला हैं, जो आस लगाए बैठे थे, मैं कोशिश करता हूं कि उनका मौक़िफ़ क्या था, वो क्या चाहते थे और किस तरह उनको चूना लगा। मैं कोशिश करता हूं कि उनको उनकी डिटेल को आपको शेयर कर सकूं कि क्या मामला हुआ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी यानी जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दरखास्त पर अभी रजिस्ट्रार के इतराज बाकी हैं और अदालती समाअत कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई। यानी सारा मामला हुआ क्या, जज को बाकायदा कोई नोटिस मिला
عدالت میں موجود بار کونسل کے نمائندوں کو بے وقوف بنایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے درخواست پر سماعت تھی، 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور اب خبر آ رہی ہے کہ ان کو کام سے روک دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو وکلا ہیں، جو آس لگائے بیٹھے تھے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا موقف کیا تھا، وہ کیا چاہتے تھے اور کس طرح ان کو چونا لگا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی ڈیٹیل کو آپ کو شیئر کر سکوں کہ کیا معاملہ ہوا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری یعنی جسٹس جہانگیری کے خلاف درخواست پر ابھی رجسٹرار کے اعتراض باقی ہیں اور عدالتی سماعت کارروائی شروع ہی نہیں ہوئی۔ یعنی سارا معاملہ ہوا کیا؟ جج گو باقاعدہ کوئی نوٹس ملا، عدالت میں موجود بار کونسل کے نمائندوں کو بے وقوف بنایا گیا